My dear students, I hope you are all healthy and safe at home. And I am Sadananda, working at Government PU College for Girls, Hunsur of Mysore district. Today, I am going to teach you on phonetic symbols. This phonetic symbols is in your workbook named articulation. It comes on page number 112. In some editions, it may be on 113 or 111. So, depending on the workbook edition you have, the page number may vary. Please keep an eye on that. So, what are these phonetic symbols? I am here to explain you the concept of phonetic symbols and why we need this phonetic symbols. This is an important question for us to tackle. And before taking up the phonetic symbol, I just want you to ponder over, think over the title of your workbook, articulation. What does the word articulation mean? It comes from the verb articulate. Articulate means to express clearly, to say whatever I want to say, to write whatever I want to write. It should not be any lack of clarity there. It should not be vague. It should be clear. When you are clear, then it is called as articulation. Articulation is a noun. Articulate is a verb. And why your workbook is titled as articulation? This is a question we need to ask. You know, the name of the course book is Reflections and the name of the workbook is articulation. See, when we are using a language, we need to express ourselves without any vagueness. There should not be any doubt. Whenever you understand something, whenever you want to make others to understand, you should be clear. There should not be any ambiguity in that. And when we know the usage of a language, when we know English is pronounced as English, not English, we are articulate. See, there is nothing wrong in telling English because in Kannada we use sa. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವಮಾನಕರ ಅಥವಾ ಅಪಮಾನಕರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸದಾನಂದ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಶದಾನಂದ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಬಳಕೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಶದಾನಂದ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋರು ತುಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಷ್ಯಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಪೇನಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಗ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್, doing first PU English course. So, reflections makes you to think, make you to understand, whereas articulation makes you to use the language. Now, why we are here discussing phonetic symbols? Why we need to understand the concept of phonetic symbol?
Let me explain you with some examples. Now look at the board. I have written few words for you here. See, this is laugh, L-A-U-G-H, laugh. And you have another word, ghost. But just observe how the sound patterns shift. See, this G-H becomes ghost, G. Whereas here you have got the same letters, GH. It is laugh, F. L, A, F, laugh. G, O, S, T, ghost. Right. Whatever I have written in the pink color here, they are the phonetic symbols, phonemes they are called. Phonemes means ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರ. ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರ ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇದು ಗ ಶಬ್ದದ ಸಂಕೇತ, ಇದು ಆವ್ ಆವ್ ಶಬ್ದದ ಸಂಕೇತ, ಇದು ಸ ಹಾಗೆ ಟ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫೊನೆಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೊನೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಫ್, ತುಂಬ ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳೋದೊಂದು ಬರೆಯೋದೊಂದು. ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕಷ್ಟ ಸರ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ಸೊ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. P-U-T, put, and C-U-T, cut. ತುಂಬ ಸರಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. P-U-T ಪುಟ್ ಅಂತೆ, C-U-T ಕಟ್ ಅಂತೆ. ಪುಟ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ರೈಟ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಕೂಡ ಇದೆ, ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಕ್ಷರ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ ಟ, ಕಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಪ ಉ ಟ, ಪುಟ್. ಅಕ್ಷರ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ? ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಅದರ್ 3 words here. This is chapter. Chapter. Ch, a, p, t, r. Chapter. Here you have a very, very unique word in English, C-H-E-F. It is chef. Remember? Chef. Sh, A, F. Chef, not chef. Now let's look at the other word I have written here. Headache. Headache. Right. See? This is CH. This is CH. And this is CH. But here it becomes cha. Here it becomes sha. Here it becomes kha. Confused? Don't worry, that's English. Many a times, because of this nature of English, we tend to decide that English is difficult. But the fact is, if English was so difficult, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಷ್ಟು ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಜನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ನೋಡಿ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಹನಗಳಿದೆ, ಕಾರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಗಳಿದೆ. ಅವನ್ನ ಬಳಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೌ ಯು ಲರ್ನ್ ಸೈಕಲ್. ನೀವೊಂದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದ್ರಿ, ನಿದ್ದೆನಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದ್ರಿ.
ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ರಾ, ಮಂಡಿ ಗಾಯ ಆಯಿತು, ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? 6 ತಿಂಗಳು, 1 ವರ್ಷ ಸೈಕಲನ್ನೇ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರಿ, ಸೈಕಲನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೈಕಲನ್ನೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 365 days you lived with cycle. So now you ride the cycle effortlessly. ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಮುಂದೆಗಡೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆಗಡೆದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ಮುಂದೆಗಡೆದು ಹಾಕಿ ಮುಗ್ರಿಸಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿದ್ದು. See, this is how we learn. Whenever you say English is difficult, I have one question to ask you. How long did you try to understand English? How much of effort you put to use English? ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ನೀವು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ದಿನ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ 20 ವರ್ಷದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಸರ್, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಗೊಂದಲ ಸರ್, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಸರ್, ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಿಸ್ಕಾಲಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೀಗೆ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್? ಸಿ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಬೇಕ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ತಗೋತೀರಿ. ಆ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಗೋಧಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿನ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರೆಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಕನ್ನಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚಪಾತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಕನ್ನಡ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕನ್ನಡ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 2 ಸಾಲಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 3 ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 4 ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? All the 3 languages are different, but they are not difficult. Please understand. I wanted to have one sentence. I wanted to remember, keep on repeating the sentence I am going to tell you. This helps you a lot in learning English. It is, English is different. It is not difficult. I repeat, English is different. English is not difficult. Now, let me explain how English is different. Why English has got a spelling and also a phonetic symbol. This does not happen in Kannada. This does not happen in Hindi. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಆ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. 100 ಸರಿ ಹೇಳಿ, 1000 ಸರಿ ಹೇಳಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ and why this English became different. Now I am going to tell you
the history of English language. So, in order to explain you the history of English language, I am now narrating the story of English. All of us love stories, right? So, now let us listen to the story of English. The story of English begins in Europe. You all know English is from England, and you all remember, if not now remember, England, which is called also as Britain or United Kingdom, is in the continent of Europe. This country is an island. ಅದೊಂದು ದ್ವೀಪ. ಯುರೋಪಿನ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂತಾರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಯಾಕೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಕತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಐಡಿಯಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸಿ ದಿಸ್ history of English starts in the first AD or the second AD of Christian era. It is called AD, or now it is called as CE, Christian era or Common Era. It all starts somewhere around 3rd century AD. It extends up to 5th AD. So, we are now living in 21st century. So, the story of English begins roughly around 1500 years ago. 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ 1800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯುರೋಪಿನ ಖಂಡದ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮುದ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ್ವೀಪ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಒಂದು 20ರಿಂದ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಈ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 3ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ಮ್ಯಾನಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಜರ್ಮ್ಯಾನಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಈ ಜರ್ಮ್ಯಾನಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಯಾರು? ಇವತ್ತಿನ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದವರು. ದೇ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮನಿ, ದಿ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ country Germany. They destroyed, they attacked Roman Empire and destroyed it. If you are really interested, you take any good history book, European history book, you have a wonderful history to understand. I am not going to speak more about Roman Empire here, but we are interested in this Germanic people. Of these Germanic tribes, there were 3 important tribes: Angles, Saxons, Jutes. These 3 tribes crossed over
English Channel and settled in the present England. And this happens somewhere between 3rd and 5th century. Now I am telling you the story, I am narrating the story of English, and this is part of the history. So if you are interested, you can go back to history, read it, you have got wonderful facts to know there. So these Angles, Saxons and Jutes settled down in England, and by 7th century, by 7th century, a form of English gets formed. It is called as Old English. Old English. ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಳಗನ್ನಡ, ನಡುಗನ್ನಡ, ಹೊಸಗನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೀಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅರೌಂಡ್ 7th century, we had a separate language called Old English. English emerged during 7th century. And also during 7th century, England had its own king, had its own army, had its own identity. And they flourished well because they had a lot of opportunity for sheep rearing, and they could produce wool, and they could sell it on the mainland, that is Europe. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಮಾತನಾಡಲ್ಪಡುವ ಭಾಷೆ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವರ್ ಸಮ್ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ದಟ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ರಾಜ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಇವರಿವರ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ in the year 1066 AD, an interesting development takes place in the history of England and also in the history of English language. This year, you remember, this year is the reason for our all present problems. Whatever you say, spelling is a problem, sir, pronunciation is a problem, sir, whatever you say, this year is the reason. ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಒಂದು, ಅವರವರೇ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಿತ್ತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಐದರ್ ದೇ ಫೈಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಯುನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಜನರ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 1066 ಅಂದರೆ 11th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಥ್ರೋನ್ಗಾಗಿ, ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ರಾಜ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರವರು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ಜನ ಪಕ್ಕದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ನಾರ್ಮಂಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಲಿಯಂ ಅಂತೇಳಿ. ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ 3 ಜನ ಹೋಗಿ ವಿಲಿಯಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನಾವು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊತೀವಿ, ಅದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅವನು ರಾಜ ಆಗಬಾರ್ದಷ್ಟೇ, ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ ಆಗು, ನಮಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೂಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ,
ಈ 1066 AD ಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಲಿಯಂ ಅನ್ನುವವ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ನಾರ್ಮಂಡಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಇನ್ 1066 AD. ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ವಿಲಿಯಂ ದ ಕಾನ್ಕರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ so that you can understand why we need to learn phonetic symbols. Here, William the Conqueror is from France, and this France people speak French, and this French language emerged out of Latin, and this Latin language emerged out of Greek. ಮೊಮ್ಮಗ, ಅಪ್ಪ, ತಾತ. ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲೆಡ್ ಟು ಫ್ರೆಂಚ್. ಕತೆ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ language, the science of language. It is called as linguistics. Definitely you can pursue a course in linguistics. Okay, this Greek language led to Latin and then led to French. And now there is a twist here. This Greek language and Germanic language have a common ancestor that is called Sanskrit, right? ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ. ಈ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾವು ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರನ್ನು ಕೇಳಿ, ಯು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಎನಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೌ when in the year 1066 the king of French origin starts ruling England, he gives more importance to French. And by the time English did not have its own script, ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡೀ ಯುರೋಪಿನ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ, ರಾಜರ ನಡುವೆ, ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು.
1066ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಆಳಿದವನು ಯಾರಾಗಿದ್ದ? ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮೂಲದವನಾಗಿದ್ದ. ಸೊ ನೌ a shift happens in the history of English. So I have told you this old English emerges out of Germanic tribes. Okay, right. So now Germanic language is like our Kannada. Whatever we say, it is expressed. ಕ ಖ ಖ ಕ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೇವೆ. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜರ್ಮ್ಯಾನಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಜರ್ಮ್ಯಾನಿಕ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು, so please understand, English emerged out of Germanic tribes. ಈ ಜರ್ಮ್ಯಾನಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲಿಯಂ ದಿ ಕಾನ್ಕರರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರಾಮರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, but he wants to communicate, rule people who are speaking English. So this French influenced people start forming English. It is also called as ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. 1066 AD 1066 ADಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಡುಗನ್ನಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ತಗೊಂಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು a bird's eye view, a story of English. So some facts I am not expressing due to paucity of time. ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಲೆಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ABCD A to Z. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 46 ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು? ಈ 26 ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ 46 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ 20 ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, English is different, but it is not difficult. I repeat again, English is different, it is not difficult. So middle English ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ due to historical reasons. There are so many historical influences, historical events that happen in the year 1066. But this did not happen in 1 or 2 years. It happened over a period of time, 200 years. ಇದು ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಅರೌಂಡ್ 14th ಸೆಂಚುರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಇದು ನಡೆದದ್ದು 11th ಸೆಂಚುರಿ, ಇದು ಮುಗಿಯೋದು 14th ಸೆಂಚುರಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು 300 ಇಯರ್ಸ್,
200 years, over a period of time, Middle English slowly starts emerging. ಇವತ್ತು ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಷರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಿಸ್ಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ it is a historical development. I or you or some X or Y has no control over it. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿತಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಅಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತೃಭಾಷಿಗರಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತದು ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅದರ ಲಕ್ಷಣ. ಕನ್ನಡವನ್ನು 2 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವೋ, ಹಿಂದಿಯನ್ನು 3 ಲೈನ್ಸ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವೋ, ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು 4 ಲೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅನ್ನುವ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವೊಂದು ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಬ್ರೇಕ್ ಕೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೊಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಮಹಾ ಫ್ಯಾಸಿನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು TVS XL ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್ ಕೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಬೈಕನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಬ್ರೇಕ್ಗಳೇ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬಂತು? ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬೈಕನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗಿಗೂ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನಿಗೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. There is no direct relationship or correlationship in what we write and what we pronounce. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. It is not a question of difficulty. It is a question of knowing the difference. ಈ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸದಾನಂದ ಅಂತ ತುಂಬ ಸರಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 ಪದಗಳಿದೆ, ಹರ ಮತ್ತು ಅರ. ರೈತರಿಗೆ ಅರ ಗೊತ್ತು, ಫೈಲ್, ಕುಡುಗೋಲನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀರಿ, ಅರ. ಹರ ಶಿವ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ ಮತ್ತು ಹರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹರ ಹರ, ಹರ ಹರ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ, ಈ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಘಂಟೆ, ಘನ, ಘಾನ, ಕ, ಖ, ಪ, ಫ, ಬ, ಭ. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯು. ಸಿ, in the course of history, English came to a position where 26 letters but 46 sounds. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 20 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 20 ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕೊರತೆ ಆಯಿತು.
ಆ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಬೆಳೀತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಫ್ರಮ್ 11th century to 14th century we had this Middle English, and somewhere around 7th century to 10th century we had this Old English, and from 15th century onwards we have this modern English. See, 7th Old English, here Middle English, and here it is modern English. During this 15th century, you also know that printing technology emerged. So when modern English was evolving, printing technology also evolved. Now we had more number of books printed, and whatever the spelling pattern they used became the standard spelling pattern in English. ನೋಡಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆದಾಗ ಬೈಬಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, BIBLE. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಯಿತು? BIBLE ಹೋಯಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು? BIBLE ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೈಬಲ್. BIBLE ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ 15th centuryಯ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇತಿಹಾಸ ಓದಿದಿರಿ. ದೊಡ್ಡ ವಸಾಹತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಭಾಷೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೇವಿ, ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ನೌಕಾದಳ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದೇ ಇರುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನು 26 ಲೆಟರ್ಸ್ 46 ಸೌಂಡ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಅಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. We want English for our employment. If we know English, if we are fluent in English, our opportunities become more. So we need to understand all these things. And why English became so important for us? Because of the historical reason. Suppose during 5th century, if a king from Karnataka had done the same thing, probably the entire world would have used Kannada. Just ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವದ ತುಂಬ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತೋ, ಪ್ರಬಲವಾದ ನೌಕಾದಳವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನಿವತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಇದೆ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇದೆ, ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣಿತಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ English. So, we are learning English and its nature, and we are mastering English. So, I hope you have understood why English has a unique spelling pattern. And this spelling pattern is called as, the written English is called as standard English, and the way we pronounce it is called as received pronunciation. And again, you remember, English is spoken by many people. In order to avoid confusion, we need to follow a standard pattern. That's all. So, English, there are many types of English. One is Britain English, the other one is American English. Similarly, there is Australian English. There is also Indian English. And how the differences come, where the difference is noticed? In pronunciation. British English ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ COLOUR, COLOR. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಕತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ, ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅಪಾಯ. ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಗುಣಿತಗಳು ಅಂತ. ಕೆಲವು ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಗುಣಿತಗಳು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ರೀತಿಯ ಕಾಗುಣಿತಗಳೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ KU ಕು, KE ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, CAT ಕ್ಯಾಟ್, KITE ಕೈಟ್. ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪದ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಹೆಡ್ ಏಕ್. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ CH ಕ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಕ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಕ್ಷರ ಕ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದ ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಚೈನಾ ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಗೆ ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೈನೀ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ 26 ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆ, ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? 2500 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. 2,500 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ 26 ಅಕ್ಷರ 46 ಶಬ್ದ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ 26 ಲೆಟರ್ಸ್ 46 ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, what I am making you to understand is English is different. We should learn in a proper way. ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಗುಣಿತಗಳು ನೀವು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಗುಣಿತಗಳು ಕನ್ನಡದ ಕಾಗುಣಿತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಗುಣಿತಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಟನ್ನು KAT ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು, ನಮ್ಮದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಫೊನೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹಿಯರ್ ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಸ್ವರ, ವವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅ, ಆ, ಇ, ಈ, ಉ, ಊ, ಎ, ಎ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವರಗಳು ಗಾಳಿ ಹಾಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಅ, ಆ, ಇ, ಈ. ಅದೇ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಖ, ಘ, ಪ, ಮ, ಭ, ಸ, ಶ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಾಗುಣಿತಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ, ಖ, ಕ, ಈ, ಕಿ. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಓವೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ AEIOU ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅವು ವವಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ 22 ವವಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 24 ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವ್ಯಂಜನಗಳು 24 ಇದೆ, ವವಲ್ಸ್ 22 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 46. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 44 ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. 2 ವವಲ್ ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಮತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದಂತಹ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ 46 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 113ಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವೆಲ್ಸಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ರೆ, ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. Then we will know it is English. Then we will know it is achievement. Then we will know it is predicament. Then we will know it is doctor, teacher. These are the right pronunciation of these words. ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. So, dear students,
Hope this video was not a boring one for you. I wanted you to know the story of English language, why English often poses challenge to us, why the spellings of English is a problem to us, because of the historical reasons. I hope you have understood this. So please understand, English is not difficult, it is different. With this background, I want to end this class telling you that English has got 26 letters but 46 sounds. That means 20 sounds have no fixed letters. So we have to write the words using different letters. And in the next video, I will teach you the way of practicing these 46 sounds, the way of using them, and the way of knowing them in detail. Till then, I hope all of you stay safe at home. Thank you very much.